കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 879, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിർ, ആയത്തുകൾ 15 മുതൽ 45 വരെ, പേജ് നമ്പർ 1522. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അയ്യുഹന്നാസു അൻതുമുൽ ഫുഖറാഉ ഇലല്ലാഹ് വല്ലാഹു ഹുവൽ ഗനിയ്യുൽ ഹമീദ്. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب
من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 880.
സൂറത്തു അൽ ഫാത്തിർ ആയത്ത് 15, പേജ് നമ്പർ 1522. യാ അയ്യുഹന്നാസു അൻതുമുൽ ഫഖറാഉ ഇലല്ലാഹ്. മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാകുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ നിഷേധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കുകയുമില്ല. പേജ് നമ്പർ 1523. അല്ലാഹു ഹുവൽ ഗനിയുൽ ഹമീദ്. അള്ളാഹു ആകട്ടെ അവൻ സ്വയം പര്യാപ്തനും സ്തുത്യർഹനുമാകുന്നു. മനുഷ്യർക്കും സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവനെ ആശ്രയിക്കാതെ ഒന്നിനും കഴിയുകയില്ല. ഒരു യാത്രയിൽ പുറകിലിരിക്കുന്ന ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, കുട്ടി, നിനക്ക് ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, അവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും. നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, നിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ നീ കണ്ടെത്തും. നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക. നീ വല്ല സഹായവും ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക. നീ അറിയണം, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമുദായം ഒന്നാകെ സംഘടിച്ചാലും അള്ളാഹു നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവർ ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യില്ല. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ അവരൊന്നിച്ചു ചേർന്നാലും അവർ നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഉപദ്രവവും അവർ ചെയ്യില്ല. തിരുമുതി 25:16, ആയത്ത് 16. ഈ യശ യുദ്ഹിബുക്കും, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെ അവൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും വയഅതി ബിഖൽഖിൻ ജദീദ്, പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയെ അവൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. ആയത്ത് 17. വമാ ദാലിക അലല്ലാഹി ബിഅസീസ്, അത് അള്ളാഹുവിനൊരിക്കലും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. അക്രമികളും ബഹുദൈവാരാധകരും നിഷേധികളുമായ മനുഷ്യരെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കാനും വേറെ സമുദായത്തെ പകരം കൊണ്ടുവരാനും അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പക്ഷേ അത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിന് ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നീട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയത്ത് 18. വലാ തസിറു വാസിറത്തുൻ വിസ്റ ഉഖ്റ, യാതൊരു പാപഭാരമുള്ളവനും വേറെ ഒരാളുടെ പാപഭാരം പേറുകയില്ല. വഇൻ തദഉ മുസ്ഖലത്തുൻ ഇലാ ഹിംലിഹാ, ഭാരം കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ ചുമട് താങ്ങുവാൻ വിളിച്ചാൽ ഇല്ലാ യുഹ്മൽ മിൻഹു ശൈഉൻ, അതിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുകയില്ല. വലൗ കാന ദാ ഖുർബ, അവൻ കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവനായാലും ശരി. ഇന്നമാ തുൻദിറു അല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി വഅഖാമസ് സ്വലാഹ്, അദൃശ്യമായ നിലയിൽ അവരുടെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുകയും നമസ്കാരം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിന്റെ താക്കീത് ഫലം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അത്തരക്കാരെ താക്കീത് ചെയ്താൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകും. അല്ലാത്തവരെ താക്കീത് ചെയ്താൽ പ്രയോജനമില്ല. ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ കെട്ടവാടെ തള്ളിക്കളയുന്ന സ്വഭാവക്കാരെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പേജ് നമ്പർ 1524. വമൻ തസക്ക ഫഇന്നമാ യതസക്കാ ലിനഫ്സിഹി, ആരെങ്കിലും വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാകുന്നു. വ ഇലല്ലാഹിൽ മസ്വീർ, അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് തന്നെയാണ് മടക്കം. ആ വിചാരണയിൽ ഹാജരാകാതെ ഒളിച്ചോടി പോകുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആയത്ത് 19. വമാ യസ്തവിൽ അഅ്മാ വൽ ബസ്വീർ, കുരുടനും കാഴ്ചയുള്ളവനും സമമാകുകയില്ല. ആയത്ത് 20. വലദ്ദുലുമാതു വലന്നൂർ, ഇരുട്ടുകളും വെളിച്ചവും സമമാകുകയില്ല. ആയത്ത് 21. വലദ്ദില്ലു വലൽ ഹറൂർ, തണലും വെയിൽ ചൂടും സമമാകുകയില്ല. ആയത്ത് 22. വമാ യസ്തവിൽ അഹ്യാഉ വലൽ അംവാത്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും സമമാകുകയില്ല. ഇന്നല്ലാഹ യുസ്മിഉ മൻ യശാ, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. വമാ അൻത ബിമുസ്മിഇൻ മൻ ഫിൽ ഖുബൂർ, നീ ഖബറിലുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നവരല്ല. മരിച്ചുപോയ പുണ്യാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു തേടുന്നവർ എത്ര വഴികേടിലാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മരിച്ചവർ കേൾക്കുകയില്ല എന്നതിന് തെളിവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാണത്. കുരുടനും കാഴ്ചയുള്ളവനും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തണുപ്പും ചൂടും ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ സമുദായത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാർ മരിച്ചവരോട് വിളിച്ചു തേടാൻ പറയുന്നവരാണ് എന്നത് അത്യാശ്ചര്യകരവും ദയനീയവും അപകടകരവും അത്രേ. ആയത്ത് 23. ഇൻ അന്ത ഇല്ലാ നദീർ, നിശ്ചയമായി നീ ഒരു താക്കീത് നൽകുന്നവൻ മാത്രമാകുന്നു. ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് നേരെയാക്കുന്നവനല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവ ബോധ്യമാണ്. അതുപോലെ മരവിച്ചു പോവുകയും അള്ളാഹു മുദ്രവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യമുണ്ടാകുകയില്ല. സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെയാകുന്നു. ആയത്ത് 24. ഇന്നാ അർസൽനാക ബിൽ ഹഖ് ബശീറൻ വനദീറ,
നിശ്ചയമായും നിന്നെ സത്യസമേതം സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനും താക്കീത് നൽകുന്നവനുമായി നാം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊരു സമുദായവും ഒരു താക്കീത് നൽകുന്നവൻ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടല്ലാതെയില്ല. ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ച എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ദൈവദൂതന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, പലരെയും നശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. താക്കീത് നൽകാതെ ആരെയും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 25, പേജ് നമ്പർ 1525. അവർ നിന്നെ കളവാക്കുന്ന പക്ഷം ഫഖദ് കദ്ദബ അല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം, അവർക്ക് മുമ്പുള്ളവരും കളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജാഅതുഹും റസുലുഹും ബിൽ ബയ്യിനാതി വബിസ്സുബരി വബിൽ കിതാബിൽ മുനീർ, അവരുടെ അടുക്കൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങളും വേദങ്ങളും വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥവുമായി വന്നു. ആയത്ത് 26. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير, പിന്നീട് സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ളവരെ നാം പിടികൂടി, അപ്പോൾ എൻ്റെ രോഷം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 881, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിർ ആയത്ത് 27, പേജ് നമ്പർ 1525. അലം തറ അന്നല്ലാഹ അൻസല മിനസ് സമാഇ മാഅ, നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ ആകാശത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു വെള്ളമിറക്കി. ഫഅഖ്റജ്നാ ബിഹി സമറാത്തിൻ മുഖ്തലിഫൻ അൽവാനുഹാ, അങ്ങനെ ആ വെള്ളം മുഖേന വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. വമിനൽ ജിബാലി ജുദദും ബീദും വഖുംറും മുഖ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹാ വഗറാബീബു സൂദ്, പർവ്വതങ്ങളിൽ വെളുത്തതും ചുവന്നതുമായ വിഭിന്ന നിറങ്ങളുള്ള പാതകൾ കറുത്തിരുണ്ടവയുമുണ്ട്. ആയത്ത് 28. വമിനന്നാസി വദ്ദവാബി വൽ അൻആമി മുഖ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു കദാലിക്, മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കന്നുകാലികളിലും അതുപോലെ വിഭിന്ന വർണ്ണങ്ങളുള്ളവയുണ്ട്. ഇന്നമാ യഖ്ഷല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാഉ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ അടിമകളിൽ അറിവുള്ളവർ മാത്രമാകുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ അസീസുൻ ഗഫൂർ, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പ്രതാപശാലിയും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഒരേ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരേ മണ്ണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം കായ്ക്കനികളും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യനോട് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഖുർആൻ. എങ്ങനെയാണ് അവയുണ്ടാകുന്നത്? ആരാണത് ഇപ്രകാരം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്? മലമ്പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് നിറഭേദങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന പർവ്വതങ്ങളിലെ വർണ്ണവൈവിധ്യമുള്ള പാതകൾ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പേജ് നമ്പർ 1526. മനുഷ്യരിലും ജന്തുമൃഗാദികളിലും പക്ഷിജാലങ്ങളിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കാണുന്ന അത്യത്ഭുതകരമായ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും ആശ്ചര്യമുളവാക്കുന്നവയാണ്. ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ, ഇന്നും വിജ്ഞാനികൾക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. തത്തയുടെ ചിറകിന് പച്ച നിറവും ചുണ്ടിന് ചുവപ്പ് നിറവും ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി ഗവേഷണം നടത്തി ഡോക്ടറേറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോടാനുകോടി ജീവികളിൽ കാണുന്ന വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങൾ അത്യാശ്ചര്യകരമാകുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി അറിയില്ല. ഈ വിസ്മയങ്ങളെപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തി അപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ചവനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തവർ എത്രയാണ്? സത്യനിഷേധം അലങ്കാരമായി കൊണ്ടു നടന്ന അഹങ്കാരികളിൽ പലരുടെയും ചിന്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മഹത്വം അറിയുന്നതിനും സൃഷ്ടിപ്പിലെ അത്യത്ഭുതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ഇടയായ അനുഭവങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതലായി ഭയപ്പെടുക. വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകൾ പഠിക്കുകയും അവയിലുള്ള ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രേരണ കൂടിയാണ് ഈ ആയത്ത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആയത്ത് 29. ഇന്നല്ലദീന യത്ലൂന കിതാബല്ലാഹി, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ഓതുകയും വഖാമുസ്സലാത്ത, നമസ്കാരം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും വഅൻഫഖു മിമ്മാ റസഖ്നാഹും സിർറൻ വഅലാനിയതൻ, നാം അവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തവർ
യർജൂന തിജാറതൻ ലൻ തബൂർ, ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത കച്ചവടം അവർ ആശിക്കുന്നു. ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെ മരണാനന്തരം സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്തവരാണ് വിശ്വാസികൾ. പല കച്ചവടത്തിലും നഷ്ടം പറ്റാം, എന്നാൽ ഈ കച്ചവടത്തിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമുണ്ടാകില്ല. ആയത്ത് 30. ലിയുവഫിയഹും ഉജൂറഹും, അവരുടെ പ്രതിഫലം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, വയസീദഹും മിൻ ഫദ്ലിഹി, അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയും, ഇന്നഹു ഗഫൂറുൻ ശകൂർ, നിശ്ചയമായും അവൻ വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും വളരെ നന്ദിയുള്ളവനും അത്രേ. ആയത്ത് 31. വല്ലദീ ഔഹൈനാ ഇലൈക മിനൽ കിതാബി ഹുവൽ ഹഖ്, വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നിനക്ക് നാം ബോധനം നൽകിയത് സത്യം തന്നെയാകുന്നു. മുസദ്ദിഖൻ ലിമാ ബൈന യദൈഹി, അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളതിനെ അഥവാ പൂർവ്വവേദങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതായിട്ട്. പേജ് നമ്പർ 1527. ഇന്നല്ലാഹ ബിഇബാദിഹി ലഖബീറുൻ ബസ്വീർ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു അവൻ്റെ അടിമകളെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനും സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്നവനുമാകുന്നു. ആയത്ത് 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, പിന്നെ നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് നാം തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് നാം വേദഗ്രന്ഥം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഫമിൻഹും ളാലിമുൻ ലിനഫ്സിഹി, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. വമിൻഹും മുഖ്തസ്വിദ്, മധ്യനിലപാടുകാരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വമിൻഹും സാബിഖും ബിൽ ഖൈറാത്തി ബിഇദ്നില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതിയാൽ നന്മകളിൽ മുൻകടന്നവരും അവരിലുണ്ട്. ദാലിക ഹുവൽ ഫദ്ലുൽ കബീർ, അത് തന്നെയാണ് മഹത്തായ അനുഗ്രഹം. വേദഗ്രന്ഥം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്ന വചനം വളരെ അർത്ഥവത്താകുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് അന്ത്യവേദമായ ഖുർആനാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. തനതായ നിലയിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ദൈവിക ഗ്രന്ഥവും അത് തന്നെ. ഖുർആൻ നന്നായി ഓതിപ്പഠിക്കുക, ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ. അപ്രകാരം ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവകാശികളായ 3 കൂട്ടരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ 3 തരക്കാരായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തെ ഈ ഭാഗം. ബാധ്യതകളിൽ ചിലത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുകയും നിഷിദ്ധ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ചെയ്യുന്നവരുമാണവർ. കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഈ ഭാഗം അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൂടുതലായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ. മതപ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ ഒരു ചോദ്യമോ സംശയമോ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തകരിൽ പലരും പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഈ ആയത്തിൽ 3 വിഭാഗക്കാരെ എണ്ണിയല്ലോ. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു വിഭാഗം. അപ്പോൾ അത്തരക്കാരെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും. അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ പുണ്യവാന്മാരും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നവരുമാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലെന്നർത്ഥം. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ നന്മകളിലും പുണ്യങ്ങളിലും മുൻകടക്കുന്നവരാണ് അവരിൽ ഉത്തമർ എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതിയോടെ എന്ന് അവരെ ചേർത്തി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആയത്ത് 33. ജന്നാതു അദ്നി യദ്ഖുലൂനഹ, സ്ഥിരതാമസത്തിൻ്റെ പുകാവനങ്ങൾ, അവയിൽ അവർ പ്രവേശിക്കും. യുഹല്ലൗന ഫിഹാ മിൻ അസാവിറ മിൻ ദഹബിൻ വലുലുഅ, സ്വർണ്ണവളകളും മുത്തും അവർക്കവിടെ അണിയിക്കപ്പെടും. പേജ് 1528. വലിബാസുഹും ഫീഹാ ഹരീർ, അവിടെ അവരുടെ വസ്ത്രം പട്ടാകുന്നു. 3 കൂട്ടർക്കും പൊതുവായി ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗം. പക്ഷേ ഓരോ കൂട്ടർക്കും പദവികളിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് പരലോകത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നന്മയിൽ മുൻകടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ ആഡംബരങ്ങളിൽ വിമുഖരായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണവും പട്ടും അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയപ്പോൾ അവരത് തൃപ്തിയോടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പകരം പരലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത വിശിഷ്ട ആഭരണങ്ങളും പട്ടും അവർ അണിയും. ആയത്ത് 34. വഖാലു അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അദ്ഹബ അന്നൽ ഹസൻ,
അവർ പറയുകയും ചെയ്യും, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖം നീക്കിത്തന്ന അള്ളാഹുവിന് സർവസ്തുതി. ഇന്ന റബ്ബന ലഗഫൂറുൻ ശകൂർ, നിശ്ചയമായി ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും വളരെ നന്ദിയുള്ളവനുമാകുന്നു. ആയത്ത് 35. അല്ലദീ അഹല്ലനാ ദാറൽ മുഖാമത്തി മിൻ ഫദ്ലിഹി, തൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സ്ഥിരതാമസത്തിൻ്റെ ഈ ഭവനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചവനാകുന്നു അവൻ. ലയമസ്സുനാ ഫിഹാ നസ്വബുൻ, ഇവിടെ യാതൊരു പ്രയാസവും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല. വലയമസ്സുനാ ഫിഹാ ലൂബ്, ഇവിടെ യാതൊരു ക്ഷീണവും ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയില്ല. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 882, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിർ ആയത്ത് 36. വല്ലദീന കഫറു ലഹും നാറു ജഹന്നമ, സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ളവരാരോ അവർക്ക് നരകാഗ്നിയുണ്ട്. ലയഖുളാ അലൈഹിം ഫയമൂതു, അവരുടെ മേൽ വിധി നടത്തുകയും അങ്ങനെ അവർ മരിക്കുകയുമില്ല. ശിക്ഷ ശാശ്വതമാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും വേണ്ട. എങ്ങനെയെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ എന്ന ആശയും വേണ്ട. വലാ യുഖഫഫു അൻഹും മിൻ അദാബിഹാ, നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒട്ടും ലഘുവാക്കപ്പെടുന്നതുമല്ല. കദാലിക നജ്സീ കുല്ല കഫൂർ, എല്ലാ നന്ദി കെട്ടവർക്കും ഇപ്രകാരം നാം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. നരകത്തിലെത്തിയ അത്യന്തം കഠിനമായിരിക്കും. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നരകവാസികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലഘുവായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവൻ തീ കൊണ്ടുള്ള 2 ചെരുപ്പുകളും അതിൻ്റെ 2 വാറും ഉള്ളവനായിരിക്കും. അവ രണ്ടും നിമിത്തം അവൻ്റെ തലച്ചോറ് അടുപ്പിൽ വെച്ച ചട്ടി തിളച്ചു മറിയും പോലെ തിളച്ചു മറിയുന്നതായിരിക്കും. അവനേക്കാൾ കഠിനമായ ശിക്ഷയുള്ളവൻ വേറെയുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നുകയില്ല. അവനാകട്ടെ അവരിൽ ഏറ്റവും ലഘുവായ ശിക്ഷയുള്ളവനാണ് താനും. ബുഖാരി 65-61, മുസ്ലിം 538. പേജ് നമ്പർ 1529, ആയത്ത് 37. വഹും യസ്തരിഖൂന ഫിഹാ, അവിടെ വെച്ച് അവർ അലമുറയിടും, റബ്ബനാ അഖ്രിജ്നാ നഅമൽ സ്വാലിഹൻ ഗൈറല്ലദീ കുന്നാ നഅമൽ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണേ, ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതല്ലാത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം. ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അഥവാ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു, അതൊക്കെ പിഴച്ചുപോയി. മേലിൽ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം, ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ. അവലം നുഅമ്മിർകും മാ യതദക്കറു ഫീഹി മൻ തദക്കറ, ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ആലോചിക്കുവാൻ തക്ക ആയുസ് നിങ്ങൾക്ക് നാം തന്നില്ലേ. വജാഅകുമുൻ നദീർ, താക്കീതുകാരൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയും ചെയ്തു. ഫദൂഖൂ ഫമാ ലിൽളാലിമീന മിൻ നസ്വീർ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക, അക്രമികൾക്ക് യാതൊരു സഹായവുമില്ല. ദുന്യാവിൽ വെച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ച് സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവസ്ഥ മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെയായിരിക്കും. ആയത്ത് 38. ഇന്നല്ലാഹ ആലിമു ഗൈബിസ് സമാവാതി വൽ അർദി, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു ആകാശങ്ങളിലെയും ഭൂമിയിലെയും അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാകുന്നു. ഇന്നഹു അലീമും ബിദാത്തി സുദൂർ, നിശ്ചയമായും തീർച്ചയായും അവൻ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു. അദൃശ്യജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രം സ്വന്തമാണെന്ന് ഖുർആനിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചിന്താർഹമായ കാര്യമാകുന്നു. പാപങ്ങളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനമുള്ള അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത ബഹുദൈവാരാധനയ്ക്ക് എക്കാലവും മനുഷ്യർ വിധേയമായതിൻ്റെ കാരണം സൃഷ്ടികളിൽ പലരും അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയുമെന്ന മൂഢവിശ്വാസമായിരുന്നു. മനുഷ്യരെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ കൊതിച്ചിരുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തിൻ്റെ തന്ത്രം മനുഷ്യരെ ഇത് വിശ്വസിപ്പിക്കലായിരുന്നു. അഭൗതികമായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ആശയും ഭയവും നിമിത്തം സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടുകളും ജനം അർപ്പിച്ചു. വിജ്ഞാനം വളർന്ന് വികസിച്ച ഇക്കാലത്തും ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് ഗണിക്കപ്പെടുന്നവരും ശാസ്ത്രകാരന്മാരുമെല്ലാം ഈ മഹാപാപത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുകയാണ്. ആയത്ത് 39. ഹുവല്ലദീ ജഅലകും ഖലായിഫ ഫിൽ അർദി,
ആയത്ത് പേജ് നമ്പർ 1530. മുൻ തലമുറക്ക് പിന്നാലെ നിങ്ങളെ അവൻ പ്രതിനിധികളാക്കി. ഹുവല്ലദീ ജഅലകും ഖലായിഫ ഫിൽ അർദി, ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധികളാക്കിയവൻ അവനാകുന്നു. തുടർന്ന് പറയുന്നത് മുൻ തലമുറക്ക് പിന്നാലെ നിങ്ങളെ അവൻ പ്രതിനിധികളാക്കിയത് വിശദീകരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഫമൻ കഫറ ഫഅലൈഹി കുഫ്റു, അപ്പോൾ ഏതൊരുത്തൻ അവിശ്വാസിയോ അവൻ്റെ അവിശ്വാസം അവന് ദോഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതൊരുത്തൻ അവിശ്വാസിയായോ അവൻ്റെ അവിശ്വാസം അവന് ദോഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. വലാ യസീദുൽ കാഫിരീന കുഫ്റുഹും ഇൻദ റബ്ബിഹിം ഇല്ലാ മഖ്താ, അവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ അവിശ്വാസം അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ കോപകാഠിന്യമല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. വലാ യസീദുൽ കാഫിരീന കുഫ്റുഹും ഇല്ലാ ഖസാറാ, അവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ അവിശ്വാസം നഷ്ടമല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 4:40. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله, പറയുക, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ, അറൂനി മാദാ ഖലഖൂ മിനൽ അർദ്, ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തിനെയാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുവിൻ. അം ലഹും ശിർക്കും ഫിസ് സമാവാതി, അതല്ല ആകാശങ്ങളിൽ അവർക്ക് വല്ല പങ്കുമുണ്ടോ? അം ആതൈനാഹും കിതാബൻ ഫഹും അലാ ബയ്യിനാത്തിൻ മിൻഹു, അതല്ല നാം വല്ല വേദവും കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അവർ നിലകൊള്ളുന്നത്? ബൽ യഅദുല്ലാലിമുന ബഅ്ദുഹും ബഅ്ദൻ ഇല്ലാ ഗുറൂറ, അക്രമികൾ അന്യോന്യം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത് കേവലം വഞ്ചന മാത്രമാകുന്നു. ഖുർആൻ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ചോദ്യം ഇവിടെയും ഉന്നയിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അല്ലാത്ത അനേകരോട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വ്യാജദൈവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുണ്ടോ എന്നതാണത്. വ്യാജദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആരാധിക്കുന്നവരും അപ്രകാരം പറയുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവയെ ആരാധിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ല തെളിവും ഇവർക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുമോ? അതുമില്ല. ഒമ്പിച്ച അക്രമം തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അക്രമത്തിൻ്റെ ഫലം അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ആയത്ത് 41. ഇന്നല്ലാഹ യുംസികുസ് സമാവാതി വൽ അർദ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും അവ നീങ്ങിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1531. അന്തസൂല, ഇന്നല്ലാഹ യുംസികുസ് സമാവാതി വൽ അർദ അന്തസൂല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞത്. വലഇൻ സാലതാ ഇൻ അംസകഹുമാ മിൻ അഹദിൻ മിൻ ബഅദി, അവ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന പക്ഷം അവന് പുറമേ യാതൊരുത്തനും അവയെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവില്ല. ഇന്നഹു കാന ഹലീമൻ ഗഫൂറ, നിശ്ചയമായും അവൻ വളരെ സഹനശീലനും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമെല്ലാം അവയുടെ കൃത്യമായ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ വല്ല വ്യതിചലനവും വന്നാൽ ഒരു ബാഹ്യശക്തിക്കല്ലാതെ അതിനെ നേരെയാക്കാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതിന് കഴിവുള്ളവൻ. ആയത്ത് 42. വഅഖ്സമു ബില്ലാഹി ജഹ്ദ ഐമാനിഹിം, അവർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ പരമാവധി സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ലഇൻ ജാഅഹും നദീറുൻ, അവരുടെ അടുക്കൽ ഒരു താക്കീതുകാരൻ വന്നാൽ ലയകൂനുന്ന അഹ്ദാ മിൻ ഇഹ്ദൽ ഉമം, തങ്ങൾ സമുദായങ്ങളിൽ ഏതൊന്നിനേക്കാളും സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരായിത്തീരുമെന്ന്. ഫലമ്മാ ജാഅഹും നദീറുൻ, എന്നാൽ അവരുടെ അടുക്കൽ താക്കീതുകാരൻ വന്നപ്പോൾ മസാദഹും ഇല്ലാ നുഫൂറ, അതവർക്ക് അകൽച്ചയല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല. വേദക്കാരായ ജൂതരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണല്ലോ ഖുർആൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ എന്നും ഭിന്നിപ്പിലും വഴക്കിലുമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട ബഹുദൈവാരാധകരായ മറ്റ് അറബികൾ, ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരെക്കാളൊക്കെ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവരാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ വന്നപ്പോൾ അവർ കഠിന നിഷേധികളായിത്തീർന്നു. ആയത്ത് 43. ഇസ്തിക്ബാറൻ ഫിൽ അർദി, ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരം നടിക്കുകയും വമക്ര സയ്യിഅ, ദുഷിച്ച തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് അത്. വലാ യഹീഖുൽ മക്രു അസ്സയ്യിഉ ഇല്ലാ ബി അഹ്ലി, ദുഷിച്ച തന്ത്രം അത് പ്രയോഗിച്ചവരിൽ തന്നെയാണ് വന്നനുഭവിക്കുക. പേജ് നമ്പർ 1532. ഫഹൽ യൻദുറൂന ഇല്ലാ സുന്നത്തൽ അവ്വലീൻ, അപ്പോൾ പൂർവികരുടെ നടപടിക്രമമല്ലാതെ വേറെ വല്ല നടപടിക്രമവും അവർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫലൻ തജിദ ലിസുന്നത്തില്ലാഹി തബ്ദീല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമത്തിന് യാതൊരു ഭേദഗതിയും നീ കണ്ടെത്തുകയേയില്ല. വലൻ തജിദ ലിസുന്നത്തില്ലാഹി തഹ്വീല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും നീ കണ്ടെത്തുകയേയില്ല.
ദൈവദൂതൻ അവരെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അഹങ്കാരത്തോടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രവാചകനെ അപകടപ്പെടുത്തുവാൻ കുതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമമാണ്. ആയത്ത് 44. അവലം യസീറൂ ഫിൽ അർളി ഫയൻദുറൂ, അവർ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവർ നോക്കിയിട്ടില്ലേ? കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം, ഇവർക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളവരുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന്. വകാനു അശദ്ദ മിൻഹും ഖുവ്വതൻ, അവർ ഇവരെക്കാൾ കഠിനമായ ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. വമാ കാന അല്ലാഹു ലിയുഅ്ജിസഹു മിൻ ശൈഇൻ ഫിസ് സമാവാതി വലാ ഫിൽ അർളി, ആകാശങ്ങളിലോ ഭൂമിയിലോ യാതൊരു വസ്തുവിനും അല്ലാഹുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഇന്നഹു കാന അലീമൻ ഖദീറ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു സർവജ്ഞനും സർവശക്തനുമായിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 45. വലൗ യുആഖിദുല്ലാഹു അന്നാസ ബിമാ കസബു, മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്ത് യാതൊരു ജന്തുവിനെയും അവൻ വിട്ടേക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ താന്തോന്നികളുടെ ദുർനടപ്പ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന് പൊതുവെ നാശമാകുന്നു. വലാകിൻ യുഅഖിറുഹും ഇലാ അജലിൻ മുസമ്മ, പക്ഷേ നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഒരവധിയിലേക്ക് അവരെ അള്ളാഹു പിന്തിക്കുന്നു. ഫഇദാ ജാഅ അജലുഹും, അങ്ങനെ അവരുടെ അവധി വന്നെത്തിയാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. പേജ് നമ്പർ 1533. ഫഇന്നല്ലാഹ കാന ബിഇബാദിഹി ബസീറ, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിമകളെ സംബന്ധിച്ച് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാകുന്നു. ഓരോന്നിനും തക്ക സമയത്ത് ന്യായമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യർ എന്തെല്ലാം അക്രമങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. താന്തോന്നികളുടെ ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം തക്ക സമയത്ത് മഴ കിട്ടാതെയായി പോകുമെന്ന് വേദപ്രമാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷം എല്ലാ ജീവികളും അനുഭവിക്കുമല്ലോ. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയെ പറ്റി ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണത്താൽ ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളുമെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആനിൽ മറിയം 90-91 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ശിക്ഷ സംഭവിച്ചാൽ ആ കുറ്റം ചെയ്തവർ മാത്രമല്ലല്ലോ അത് അനുഭവിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട് അതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനായി ആരും തന്നെയില്ല. അവന് സന്താനങ്ങളുണ്ടെന്നവർ വാദിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും അവർക്ക് അവൻ ആരോഗ്യവും ആഹാരവും നൽകുന്നു. ബുഖാരി 73-78. പഴയ കാലത്ത് പല രാജ്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ കുറ്റക്കാർ മാത്രമല്ല, താന്തോന്നികൾ വ്യാപകമായ ദുരിതമാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്.